ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಗೆದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು DMK ADMK ಅವರು ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ನಾಯಕ ನಟ ನಿಂತ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಜನರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದಷ್ಟು ನಾಯಕ ನಟರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಬನ್ನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Actually, Tamil Nadu people need a change from the DMK party. Okay. They selected Vijay. Actually, though two Dravidian parties they don't like because they changed to Vijay. Okay. Dravidian party தேவலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரே முடிவு பண்ணிட்டாங்க. Youths and youth girls they decided to vote Vijay. What is the main reason to vote party Vijay? Corruption, main corruption. Main corruption. Corruption for past 5 years. Corruption is main motive. And this ADMK is not act as a clear opposition because that is the main cause. Okay. About Stalin? About Stalin, he is a Bommai. He is a Bommai CM. He is not act as a perfect clear CM. Okay. Behind some people are surrounding him, they are operating because that there is a law and order is very poor in state, and again this what you call rate hike something, he is not controlling anything. Okay. This wine shop scam, again so many scams are there, no? He is not taking care of the public benefits. He is looking after his families. That's all. Yes, sir. DMK and ADMK parties underestimate the Vijay and cinema industry. That is not possible to own the TVK like that. And Chanakya Samiksha also result was negative. But finally, Vijay, what was the main reasons? See, Tamil Nadu people want changes, that's all. I'm not good in politics. Tamil Nadu people wanted changes in the ruling, that's it. Okay, about Stalin, sir? Stalin is a giant in DMK, that's it. Okay. He's a giant in DMK, excellent leader in DMK. Even if his father, both Karunanidhi also excellent leader. People want change, that's it. Only change. Law and order should be changed. Vijay has to take that, that's it. So recently one reel was viral very much, Trisha reel. She told, I like to see him. I have a dream. No idea. They are all friends, that's all. Cinema friends, that's it. Colleagues of cinema field, that's it. Okay. And NTR and Jayalalitha, like Trisha and See, it is all imaginary only. Imaginary. next Reality if it Trisha? comes. No. அவங்க already Jayalalitha and See, Tamil Nadu people wants good administration. Okay. People want changes. That has been. Nobody thought that this much sweep will come. ಸರ್, ಇವಾಗ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಥರ? ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೊರತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೈಂಡು ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಐಡಿಯಾಲಜಿಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ, ಮುಂದೆ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ನ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ 108 ಪಕ್ಷ ಜನನ ಗೆದ್ಸ್ಕೊಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಅಲ್ಲಿ DMK ಆಗಿರ್ಬೋದು ADMK ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳೇನಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಫ್ರೀಗಳು ಕೊಟ್ಟರು, ಅದು ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಇವರೇನು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂಬಿಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ಬಂದರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜನರು ದುಡ್ಡನ್ನ ₹1 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದರು. ಅದೊಂದು ಭರವಸೆ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಫಾರಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಯೂತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದರು? ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, MJR ಆದಮೇಲೆ ಇವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಜನ ಮೈಂಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ DMK ಆಗಿರ್ಬೋದು, ADMK ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕ ತಿನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರು ಬೇಕು 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 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸೆಟ್ ಆದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಿಮ್ದೇ ಪಕ್ಷ ನೀವೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಪ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರಜಾಕಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯೂತ್ಸ್ ಏನಿದೋ ಅದು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇವತ್ತಿನ ವಾಸ್ತುಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮೀನ್ಸ್ ಏನು? KRS ಪಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು? ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ. ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಬದಲಾಗಿ, ನೀವೇ ಓಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಗೆದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಯಕನ ಮುಂದೆ ಜನ ಬರಲ್ಲ. ನಾಯಕ ಯಾವಾಗ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೋ ಅವ್ನು ಹಿಂದೆನೋ ಮುಂದೆನೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ನಾನು ನಾಯಕನೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ನಾಯಕನ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಹೌದು, ಓಕೆ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಬೇಕಾ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವಾಗ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹೆಂಗೋ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಸ್ ಇದೆ, 100% ಇರೋದು ಸತ್ಯ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ಅದು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು. ಆದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ 6 ಕೋಟಿಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಡಿ ಬಾಸ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬರ್ತಡೇಗಾಗಿರ್ಬೋದು, 100,000 ಜನಕ್ಕೆ 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕಾಯಿತು? ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕಾಯಿತು? ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಅದು ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಚಾರದ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಗಾಗಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ತಗ್ಲಾಕದ ತಪ್ಪೇ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತಪ್ಪ ಅದು ಹೋಗಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಬೇಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡೋ ₹1,00,00,000 ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಆಚೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರೋದನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು. ಅವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಅದೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. 100% ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ 5-6 ಕೋಟಿ ಜನ, ಇವತ್ತು 7 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬರೇ, ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇವರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಆಗಿ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸುಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಂಡ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಮ್ಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ವಾರ್ಡ್ ಕಿತ್ಕೊಬಂದು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತವ್ರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 100% ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಬರಲಿ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಯೂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂತ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ DMK ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಯೂತ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯೂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಅವರು ಬರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರನ್ನ, ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, BJP ಆಗಿರ್ಬೋದು, JDS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರ,
ತ್ರಿಷಾ ಅವ್ರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹ್ಞೂ ಸೊ ಅದು ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೀಲ್. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಅವರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತ್ರಿಷಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವರೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡು, ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಪರ್ಸ್ನಲ್, ಅದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಅವರೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡು, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾರ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಥಿಂಕ್ ಇರಲ್ವಾ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ರು CM ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡು ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು, ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ವಿಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು? ತ್ರಿಷಾ ಅವರು DCM ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು? ಅದೆಲ್ಲ ಕನಸು. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಆಗಲ್ಲ, ಥಿಂಕ್ ಇದೆ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಗೆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಷ್ಟೇ ಗಾಸಿಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ತ್ರಿಷಾ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಸರ್ MLA ಆಗ್ತಾರೆ ತ್ರಿಷಾ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. 100% MLA ಆಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ. ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ್. ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹೌದು, 100% ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ. ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ವಿಜಯ್ ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನಿನ್ಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ತ್ರಿಷಾ ನಿನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹ ಅಷ್ಟೇ. ತ್ರಿಷಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವಿಜಯ್ ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ಸಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಇದೇ ನಿಜ, ವಾಸ್ತವನೇ ಅದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದವ್ರಿಗೆ ಏನಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಬಂತು ಅವ್ರದ್ದು? ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಬಂತು? ಆದರೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನನೇ ಬೇರೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಜನನೇ ಬೇರೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಲೈವ ಅಂದರೆ ರಾಜ ಅವನು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದುಡ್ಡಿರೋನು ಅವನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲಿ ನೋಡೋಣ? ಯಾರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರೋರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಲೈವ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನೇನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲ್ನಳೆಯೋ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿನ ಅವನಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. 100%. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇವಾಗ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಇರಾನಲ್ಲಿ ಇರಾಕಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸು ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ? ಜನರು ಹುಚ್ಚರ? ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇರಾಕಿಂದ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ಜನಗಳಿಗೆ? ಆದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಕೋದು. ಇದೇ ಇವ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 100% ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದ್ರೂ ಏನು 60-70 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಈ ಥರ 108 ಸೀಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 19 ವರ್ಷದಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ವಿಜಯ್ ಅವರು. ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕೇ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬರೀ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿಗೂ ಅವರು ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನು. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಗು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಂತೂ ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲು ಎಳೆಯವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ DMK ADMK ಅವರು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾರ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಬಟ್ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಿಂತರೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತಾ? ಆ ಥರ ಹೌದು ಅಂತ ಆದರೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ದಳಪತಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರೋನು. ಆದರೆ ನಾನು ದಳಪತಿಯವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಮೂವಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಆತ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಅವರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವರು CM ಆಗಲ್ಲ,
ಅವ್ರು CM ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದವ್ರು ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೈಲಾಗ್ದವ್ರೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಇವ್ರು ಏನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲನೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಮೇಡಮ್ ಕಮ್ಮಿ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅವರ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್, ಅವರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಕಾಯ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಕಾಯೋದು ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, ಎಷ್ಟೋ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಇದೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಅದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ದರ್ಶನ್ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ಇಬ್ರು ಫೋಟೋನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ದರ್ಶನ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ತುಂಬ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಆಚೆ ಬಂದು ನಿಲುವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಈಗ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ DMK ADMK ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದು ತರ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಯಾರಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ದರ್ಶನ್, ಯಶ್, ಸುದೀಪ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪೇಂದ್ರ ಯಾರು ಅಂತ ಇದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಾರು ಇದಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಏನು? ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗನೇ ಬೇರೆ, ರಾಜಕೀಯನೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಮ್ಮ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬೇರೆ ಪರಿಸರನೇ ಬೇರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರನೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಉಪೇಂದ್ರ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ರಾಜಕೀಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಡೀತತ್ತೆ ಸಾಕು. ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ? ಹಾಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು vote? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಣ, ನಡಿಯೋಣ, ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಟಿಬಲ್ಸ್. ಸರ್, ಇವಾಗ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದವ್ರು ನಿಂತ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತ್ರೆ ಗೆಲ್ಬೋದು? ದರ್ಶನ್ ಟಿಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಶಿವಣ್ಣ, ಪುನೀತ್, ದರ್ಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ದರ್ಶನ್ ಡಿ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ, ಅವರೇ ದೇವ್ರಾ? ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರಂದ್ರೆ? ಅವರಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನೇ. ಏನ್ ರೀಸನ್? ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ನೆಂಪಿನೇ ಕೆಲಸ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅವಾಗ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಎದುರಾಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಈಚೆ ಬರಲಿ. ಮಂಡ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಂತರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತೀರಾ? ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ನಿಂತರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಾಕೊಂಡು ಈಗ ದುಡ್ಡೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇವ್ರು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತಾ? CM ಪಟ್ಟವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದಾ? ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು ಮೇಡಮ್, ಆದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇನ್ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಇನ್ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇವರು ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೊಂಟೋದ್ರು. ಅವ್ರ ಜನನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಣ್ಣವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೆ ನಟನೆ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಮೇಡಮ್, ರಾಜಕೀಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಟನೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ. ಈಗ ಯಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುದೀಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮೇಡಮ್, ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಂತರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಪ್ಸಿದ್ಯಾ? ಗೆಲ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್.
ನಮ್ ಯಾರ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಉಪ್ಪಿ ಬಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಜನಗಳು ಇದು ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ನೋಡಾಯ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹೌದು, ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ಮಾಡಕ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆನೇ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದಾರೋ ಅವ್ರು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಕೀಯನೇ, ಜನಗಳೇ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರು. ಉಪ್ಪಿ ಬಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಗಿದ್ರೆ CM ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಥರ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹೌದು 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 ಹೌದು. ಅವರು ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಜನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿ ಬಸ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು. ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಹೊಸ ತರ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೂ ಎಳೆದು ತರ್ಬೋದಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ? ತರ್ಬೋದು. ವೋಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಏನಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿ ಬಾಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನಿದ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸುದೀಪಿಗೆ ಮೌಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಸುದೀಪಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ದರ್ಶನ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈ ಥರ ಬಂದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಇವಾಗ ಸುದೀಪಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಅಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ? ಹೌದು ಹೌದು, ಸುದೀಪ್ ಬಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್? ಇವಾಗ ಬಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಅವ್ರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿರ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಬಟ್ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ. ಈಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜಾಕೀಯ, ಪ್ರಜೆಗಳೇ ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿ ಬಾಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಡಿ. ಅದೇ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತ್ರೆ ಗೆಲ್ಬಹುದು? ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್. ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್. ಓಕೆ, ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಹೌದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ವಿಜಯ್ ಥರನೇ ಏನು ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತು ಏನು ಗೆದ್ದಿದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡಿ ಬಾಸ್ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಈಗ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರು, ಅವ್ರು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಗೆದ್ದವ್ರೆ, ಅವ್ರು ಇದು ಅದು ಅವ್ರ ಖುಷಿ. ಅವ್ರು ಜನ ಮೆಚ್ಚವ್ರೆ, ಹಾಕವ್ರೆ, ಓಟು ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬಹುದು? ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಿಲಮ್ ಆಕ್ಟ್ರು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ, ಇರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಐತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾನ್. ನಾವು ಅವಾಗಿಂದನೂ ಫ್ಯಾನ್. ನಾವು ಅವರೇ. ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಇದ್ರೆ ಗೆಲ್ತಾರಾ? ಅವರು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಲ್ಲೋದು ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೆಂಗೋ ಅವರು ಹಂಗೇನೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಳು ನಿಲ್ಲಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು, ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು. ನಮ್ ಜೀವನ ನಮ್ದು, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಂಧ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಿಲಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಐತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ದರ್ಶನ್ ಡಿ ಬಾಸ್ ನಿಂತ್ರೆ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ, ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಥರ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ನಾಯಕ ನಟರುಗಳು
ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾರಾ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬರೀತಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಗುರು ಜೊತೆ ರೋಜಾ ಮನು ಪಾಟೀಲ್, ಅಶ್ವಬೇಗ, ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು.